ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين قال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون
فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وقال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتے کہتے کچھ جگہ پہ بے زبانی رہ گئی، تیر کھا کر سو گئے اصغر کہانی رہ گئی، تیر کھا کر سو گئے اصغر کہانی رہ گئے، شہزوئے جنت ستارے نوحہ خانی رہ گئی، شہزوئے جنت ستارے نوحہ خانی رہ گئی، کہنے سننے کو 72 کی کہانی رہ گئی، کہنے سننے کو 72 کی کہانی رہ گئی، رن برچی کھا کے احمد کی نشانی رہ گئی، رن برچی کھا کے
رحمت کی نشانی رہ گئی، کربلا کی خاک میں مل کر جوانی رہ گئی، کربلا کی خاک میں مل کر جوانی رہ گئی۔ کہتے تھے سجاد کوئی پوچھنے والا نہیں، کہتے تھے سجاد کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک بس اس بے کسی میں ناتوانی رہ گئی، ایک بس اس بے کسی میں ناتوانی رہ گئی۔ نہر میں عباس ایک تصویر تھے ایثار کی، نہر میں عباس ایک تصویر تھے ایثار کی، آئینہ دکھلا کے دریا کی روانی رہ گئی، آئینہ دکھلا کے دریا کی روانی رہ گئی۔ قبر میں آسایتاً یکسر زمینیں خالیے، قبر میں آسایتاً یکسر زمینیں خالی، ہاں مگر حب علی دل کی نشانی رہ گئی، ہاں مگر حب علی دل کی نشانی رہ گئی۔ کب ٹپکتا ہے رخے جیسے پسینہ خاک پر، کب ٹپکتا ہے رخے جیسے پسینہ خاک پر، دھوپ شبنم کی طرح ہو کر، دھوپ شبنم سے ہو کے پانی رہ گئی، دھوپ شبنم کی طرح سے ہو کے پانی رہ گئی۔ حلق سرور کی حلق سرور پیاس کی شدت سے ایسا خوش تھا، حلق سرور پیاس کی شدت سے ایسا خوش تھا، سو جگہ تھک تھک کے خنجر کی دوانی رہ گئی، سو جگہ تھک تھک کے خنجر کی روانی رہ گئی۔ ساغر آبے بے جام شہادت اور ہے، آب خنجر پی کے بھی تشنا دہانی رہ گئی۔ کربلا کے کر میں اللہ رے صبر حسین، کربلا کے کر میں اللہ رے صبر حسین، جو مصیبت سر پر آئی ہو کے پانی رہ گئی، جو مصیبت سر پہ آئی ہو کے پانی رہ گئی۔ ان کا حق دوستی کیا ہوا ادا کے، ان کا حق دوستی کیا ہو ادا کہتے تھے شاہ، ان کا حق دوستی کیا ہو ادا کہتے تھے شاہ، بے کسی افسوس میں میزبانی رہ گئی، بے کسی افسوس میں میزبانی رہ گئی۔ یہ فقط حق کی حمایت کا صلہ ہے اے حبیب، یہ فقط حق کی حمایت کا صلہ ہے اے حبیب، تعبت سرور کے در کی پاسبانی رہ گئی، تعبت سرور کے در کی پاسبانی رہ گئی۔ کیسے نکلنے کے مرنے کو چلے جس دم حبیب، کیسے رخصت دے کے مرنے کو چلے جس دم حبیب، تھک کے پہلے ہی قدم پہ ناتوانی رہ گئی، تھک کے پہلے ہی قدم پہ ناتوانی رہ گئی۔ آج تک بھولے نہ سے ضرب ذوالفقار حیدری، آج تک بھولے نہ ضرب ذوالفقار حیدری، شہ پر جبریل پر اتنی گرانی رہ گئی، شہ پر جبریل پر اتنی گرانی رہ گئی۔ یہ بتائے کون کتنی پیاس تھی شبیر کو، یہ بتائے کون اتنی پیاس تھی شبیر کو، یہ کہانی صرف خنجر کی زبانی رہ گئی، یہ کہانی صرف خنجر کی زبانی رہ گئی۔ کہتی تھی زینب نہ کیوں ہو اے آئے دل عزیز، کہتی تھی زینب نہ کیوں ہو ادائے عزیز، بس یہی آن مرنے والوں کی، بس یہی آن مرنے والوں کی نشانی رہ گئی۔ بعد اکبر بے مزہ ہے زیس کہتے تھے حسین، بعد اکبر بے مزہ ہے زیس کہتے تھے حسین، تجھ میں بس اب خاک اے دنیا فانی رہ گئی، تجھ میں بس ایک خاک اے دنیا فانی رہ گئی۔ ابتدائے حامد
خدا کے گھر میں حیدر سے ہوئی ابتدا حامد، خدا کے گھر میں حیدر سے ہوئی پھر شہادت ہو کے عرصے خاندانی رہ گئی، پھر شہادت ہو کے عرصے خاندانی رہ گئی، خود ہوٹوں پہ زباں اپنی پھرا کر رہ گیا، شاہ کے ہاتھوں پہ اگر تیر کا کر رہ گیا۔ محمد وآل محمد صلوات منانے اہل بیت پہ لعنت، اللہ کی بے شمار لعنتیں ہیں۔ آج جناب سجادہ علی اکبر کی مناسبت سے اس سے پہلے نماز کے حوالے سے چند اشعار ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کرتے نہیں اہل بیت جو نصرت نماز کی، کرتے نہیں اہل بیت جو نصرت نماز کی، اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی۔ پشت نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے، پشت نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی۔ جن جن گھروں میں ہوتا نہیں ذکر اہل بیت، جن جن گھروں میں ہوتا نہیں ذکر اہل بیت، کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی۔ میں محفل حسین میں جاتا ہوں اس لیے، میں محفل حسین میں جاتا ہوں اس لیے نکلے نہ میرے دل سے محبت نماز کی۔ سمجھ کر حکم شریعت نماز پڑھتا ہوں، سمجھ کر حکم شریعت نماز پڑھتا ہوں، حسین ہی کی بدولت نماز پڑھتا ہوں۔ مصلی حسین کا جلا کر جس نے نماز پڑھی، مصلی حسین کا جلا کر جس نے نماز پڑھی، میں اس پہ بھیج کر لعنت نماز پڑھتا ہوں۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم۔ کھو گئے ہو تم کہاں ڈھونڈتی مادر، اے علی اکبر میرے، اے علی اکبر میرے، زخم سینے پہ لگا اور جگر تک چھد گیا، خون سے رنگین ہے سرزمین کربلا، سرزمین کربلا، ہاتھ رکھ لو زخم پہ آتی ہے مادر، اے علی اکبر میرے، اے علی اکبر میرے، ارے آرزو یہ تھی میری دیکھوں سحر کی ولی، ہائے قسمت کیا کروں خون میں میت بھری، خون میں میت بھری، سیج پھولوں کی کہاں خاک کا بستر، اے علی اکبر میرے، اے علی اکبر میرے، سیج پھولوں کی کہاں خاک کا بستر، اے علی اکبر میرے، ارے محسنوں یاور نہیں، شاہ کا لشکر نہیں، سو گئے عباس بھی گود میں اصغر نہیں، گود میں اصغر نہیں، سینکڑوں رنجو موہن اور ہے ایک سرور، اے علی اکبر میرے، اے علی اکبر میرے، ایک سکینہ سی بہن شرح کو سے بدن، اب گلو میں باندھنے شمر لایا ہے وسن، شمر لایا ہے وسن،
ظلم کی ہے انتہا چھن گئے گوہر اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے قید سے جب آؤں گی میں مدینے جاؤں گی پوچھے گی سغرا تمہیں کیا اسے بتلاؤں گی کیا اسے بتلاؤں گی ارے کس طرح سہ پائے گی غم تیرا مادر اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے اے شہید کربلا اے شہید کربلا اے شبیہ مصطفیٰ واسطہ ہے آپ کو شب و شبیر کا شب و شبیر کا ابو حسن کی لیجیے کچھ خبر آ کے اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے محمد والے محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل روک کہتی تھی ماں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں روک کہتی تھی ماں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں اصغر بے زبان تجھ کو ڈھونڈوں کہاں اصغر بے زبان تجھ کو ڈھونڈوں کہاں اب تو روتے نہیں بولتے کیوں نہیں اب تو روتے نہیں بولتے کیوں نہیں سو رہے ہو کہاں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں پاس دادی کے یا شہ کے گودی میں ہو پاس دادی کے یا شہ کے گودی میں ہو کچھ تو دے دو صدا تجھ کو ڈھونڈوں کہاں رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں خیمے جلنے لگے شاہ مارے گئے خیمے جلنے لگے شاہ مارے گئے چل چکی آندھی
رن سے پلٹو گے کب جلتے خیموں سے اب رن سے پلٹو گے کب جلتے خیموں سے اب اٹھ رہا ہے دھواں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں ارے خود بلاتے نہیں آپ آتے نہیں خود بلاتے نہیں آپ آتے نہیں جا رہا کارواں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں اصغر بے زبان تجھ کو ڈھونڈوں کہاں رو کے کہتی تھی ماں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں صلی علی محمد والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون بركة محمد خدمت یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم بعض وقت میں کوئی چیز بری لگتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے وهو اور جو ہے بعض دفعہ چیز ان تحبوا تمہیں بہت اچھی لگتی ہے وهو شر لكم لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے واللہ يعلم اللہ جاننے والا ہے بہتر جاننے والا وانتم لا تعلمون لیکن تم نہیں. اس آیت کے ذیل میں وہی ہم اپنی گزشتہ باتوں سے وابستہ کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ 21ویں سینچری پہ دین پہ عمل کرنا کتنا مشکل کام ہے. بہت ساری ہیلے بہانے موجود ہیں, بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. اس زمانے کے اندر یہ پرابلم ہے یا یہ مسائل ہیں, اتنی روایتیں پڑھ چکے ہیں اور ابھی بھی 2-4
4 रिवायतें बोली। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाजी वो उमन रसूल खुदा की नमाजियों के अंदर जो है एक वो लगी होती थी जिसे आप बोलेंगे कौन पहले आएगा, कौन पहले जगह को पाएगा। सबकी कोशिश थी बिल्कुल रसूल खुदा के पीछे बैठे, लेकिन ज़्यादा इतना रश होता था, कोई नहीं, कभी दाएँ कोई बाएँ, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। लेकिन एक नमाजी ऐसा था जो पहली सब में हमेशा एक मुकाम पे आता। एक दिन रसूल खुदा ने ऐसी उससे मीटिंग कर ली कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, क्या कर रहे हैं। उसने अपने टुकड़े बयान करना शुरू कर दिया। रसूल बड़ी परेशान है, गुर्बत है, खाने को नहीं है, ये नहीं है। तो रसूल खुदा का दिल थोड़ा सा पसीज गया। खुदा की बारगाह में अर्ज़ की परवरदिगार बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा इसके रास्ते में कुछ आगे कर दो। तो अल्लाह ने यही जवाब दिया कि रसूल तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी कहा कि भाई आप एक काम करेंगे, परवरदिगार मेरी सिफारिश। तो जिब्रील के ज़रिए से 1 दिरहम जो है जन्नत से भेजा गया, ये इसको दे दें आप, इसके बाद इंशाअल्लाह इसका जो है माशी तौर पे भला हो। उस आदमी ने जो है दिरहम लिया और दिरहम लेने के बाद उसे बिजनेस किया और बिजनेस माशाल्लाह माशाल्लाह फूलता 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 इतना फूला कि पहले वो पहली सबसे दूसरी में आया, दूसरी से तीसरी में आया, तीसरी से चौथी में आया, चौथी से आखिर में आया, आखिर में फिर एक दफ़ा लेट हो गया तो जमात में नहीं आया, फिर कुछ अर्से बाद एक दफ़ा लेट हुआ तो उसकी नमाज ज़ोहर ही छूट गई और फिर यहाँ तक कि वो बिल्कुल ही गायब हो गया। रसूल अल्लाह ने अपने साथियों से पूछा कि मुझे एक नमाजी था यहाँ, वो आजकल नहीं आ रहा है, खैरियत पे सफ़र पे गया है या खुदा न करे कोई मुश्किल यानी बीमार शिमार है। नहीं रसूल वो तो बहुत ठीक है, उसको तो बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा। अब वो इतना मसरूफ़ है कि एक दिन डील हुई, इतनी ज़बरदस्त डील थी, ज़ोहर की नमाज छूट गई, एक दिन डील हुई थी, ईशा की नमाज छूट गई। अच्छा शुरू में जब छूटी तो मुझे हम लोग तौबा तो करते हैं, तौबा मार दीवारी तौबा करता रहा, नतीजा वही रहा, सिफर का सिफर। तो कहते हैं पैगंबर ने फिर खुदा से बारगाह में अर्ज़ की, परवरदिगार ये मसला है। देखो रसूल हम तुमसे कह रहे थे ना जो तुम नहीं जानते वो जानते, हमें पता था, इसको गरीब हमने रखा ही इसलिए था कि ये अमीरियत झेल ही नहीं पाए। आज चीज़ें ऐसी हैं कि आपको तो बहुत अच्छी लग रही होती, लेकिन वो अच्छी होती नहीं है, वो इंसान को नुकसान देती है। और बाद ऐसी चीज़ होती है हम सोचते हैं अरे परवरदिगार ये हमारे ऊपर क्यों डालती है, तो उसके अंदर ये होता है कि वो लग तो तुम्हें बुरी नहीं होती है लेकिन वो तुम्हारे लिए बड़ी बेहतरीन होती है। मैंने शायद कल भी रिवायत पढ़ी थी, वो आज भी पढ़ देता हूँ रिवायत। एक शख्स था ज़ाहिर इमाम हुसैन और हर शब जुमा को मौला हुसैन की ज़ियारत को जाता था, बहुत करीब आता था करबला के। तो उसका हर शब जुमा को रूटीन था कि सीधा वो करबला और मौला हुसैन की ज़ियारत। कुछ अरसे वो करता फिर अचानक उसने छोड़ दी। तो जब छोड़ी लोगों में तशवीश हुई भाई इसने नमाज को ज़ियारत क्यों छोड़ी, रेगुलर बंदा हर शब जुमा को पूरी रात शब जुमा जो है इमाम हुसैन की मरकत में गुजारता है, अब ये क्या इसके साथ प्रॉब्लम हो गई इसने छोड़। लोगों ने मुझसे सवालात किए, पूछा पाछा, तो उसने कहा मुझे इमाम ज़मान ने मना किया। इमाम ज़मान ने क्यों मना किया? एक दिन मैं जा रहा था ज़ियारत के लिए, रास्ते में इमाम ज़मान से मुलाकात, उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हारा सारे अमाल हमें बहुत पसंद है सिवाय एक अमल की। तो वो कौन सा मौला? भाई तुम शब जुमा को ज़ियारत पे आते हैं ना, ये हमें पसंद। तो बड़ा हैरान हुआ था इमाम ज़मान की बात बोले कि हुसैन की ज़ियारत क्यों ना जाओ। उसने तड़प के पूछा मौला हुसैन की ज़ियारत में जाता हूँ, कहा हम उसी की बात करते हैं, नहीं जाओ उसको। कहा क्यों? कहा तुम्हारा बाप इतना ज़ईफ़ है, इतना लागर ना कमाए कि तुम छोड़ के आते हो ना, तुम्हारे पीछे उसको जो भी हाजत होती है, जो भी परेशानी होती है, वो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता है कि तुम हुसैन की ज़ियारत को जा रहे हो और उस दौरान जो वो अज़ियत गुजारता है वो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। बहरहाल जब ये वाक़यात पढ़ते हैं तो लोग बहुत सारे सवालात करते हैं, हमारी इनको चूँ चरा अगर मगर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं तो कोई चीज़ पसंद की तब्दील करना भी मुश्किल काम है।
بعض लोगों ने इस पर सवाल कर दिया कि मौलाना कोई सनद, अब सनद के लिए मेरे पास एक तारीख का और वाक़या मैं यहाँ पढ़ चुका हूँ पिछले सनद, और वो बड़ा मजबूत वाक़या, उसके तो कोई इनकार भी नहीं कर सकता, इतना मजबूत वाक़या है कि कुछ हद नहीं, और वो है अवैस क़रनी। क्या बात है। अवैस क़रनी जो थे ये मदीने से और काफ़ी दूर एक आबादी थी, यमन से पहले और मदीने के दरमियान की समझने का आबादी, कारण वहाँ के रहने वाले। इन्होंने अपनी माँ से जिद की कि अम्मा मैंने रसूल की ज़ियारत की ना। इनकी अम्मा भी बिल्कुल वैसी थी कि बिल्कुल बिस्तर थी, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं 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 नहीं। एक दिन वो आ गई, चलो मेरा बेटा जाना चाह रहा है, चला जाए। तो कहा बेटा एक शर्त पे रसूल की ज़ियारत की जाएगा। अब ये मना करने वाला रसूल या इमाम नहीं है, क्या बात। कि तो अपनी सवारी से उतरेगा नहीं, रसूल की ज़ियारत करेगा, फौरन आ जाएगा। और अगर रसूल नहीं मिले तो एक लम्हे का इंतजार नहीं, फौरन मुड़ेगा और वापसी आएगा। अब ऐसे करनी आए मदीने में रसूल की मुलाकात के लिए, अपने ऊँट पे बैठे बैठे उन्होंने पूछा लोगों से, रसूल गए? वही कहीं करीब में कहीं गए, तो आप बैठे, मतलब हम वेलकम करते हैं, आप बैठे तो चाय पानी जो भी होता है उस ज़माने के हिसाब से हम करते हैं। उन्होंने नहीं कहीं, और घोड़ा मोड़ा और निकल लिया, यानी ऊँट को मोड़ा और वापसी चले गए। अब लोग तो बड़े तशवीश में मुब्तला हुए, अजीब आदमी है, रसूल की ज़ियारत को आया था, हम बोल रहे हैं कि रसूल थोड़ी देर में आ जाएंगे, वेट कर लेता, रुक जाता, क्यों इतनी जल्दी थी, उजलत थी, क्यों चला गया रसूलुल्लाह की ज़ियारत। और अवैस क़रनी वाहिद सहाबी हैं जो सहाबी हैं और जिन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं देखा पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह। क्या बात। उसके बाद ये रिवायत है कि जब रसूल आए लोग तो पहले भरे बैठे थे, हम रसूल को करेंगे, और जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए दरवाजे पे रुके और यमन की तरफ देख के सूंघने लगे, मुझे यहाँ से अल्लाह की खुशबू आ रही। अब तो लोग और परेशान, कहते मेरे बाद कुछ वाक़या हुआ है? तो लोगों ने कहा या रसूल एक आदमी आया था अजीब सा, ऊँट पे बैठा रहा, पूछा रसूल है? हमने कहा नहीं है रसूल ज़ियारत कहीं नए में काम से, आप रुको थोड़ी देर में आ जाएंगे, रसूल ज़ियारत कर लेना। वो बगैर कुछ के अपने ऊँट को मुड़ा चला गया। रसूल खुदा ने उसको ये कहा कि अल्लाह की खुशबू, ठीक है, हमें अपनी मर्जी से ना आइम्मा की ज़ियारत करनी है। और एक बात और, क्या एक कमाल ये है कि हम इमाम का इंतज़ार करें, या कमाल ये है कि हमारा इमाम हमारा इंतज़ार करे? लेकिन जब इस स्टेटस का होता है ना आदमी, जैसे कि अवैस क़रनी, तो छोटा स्टेटस नहीं है। जब मौलाए कायनात जंगे सिफ़ीन में गए तो 10 अलम थे मौला के पास, हर एक एक अलमदार को अलम दिए, 9 अलम बांट दिए और फौजों को तरतीब दे दी। और जंगे सिफ़ीन में जो है अमीर शाम पहले पहुंच गया था, जिसकी वजह से उसने नहर पे कब्जा किया और अली के चाहने वाले अली को या लश्कर अली को पानी की इजाज़त नहीं दी, तो बाद में छुड़ाया गया, वो एक अलहदा था। लश्कर आके सब खड़े हैं, मौला के साथ कह रहे हैं मौला चले, हम बस चलने का टाइम में देखें सिफ़ीन में वो पहुंच चुका है। मौला ने कहा नहीं, मुझे एक आदमी का इंतजार, मेरा एक आदमी जब तक नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगा। और एक अलम हाथ में रखा हुआ है, तो कहते हैं कि थोड़ी देर में एक ज़ईफ़ आदमी यानी अवैस क़रनी अपने घोड़े पे आए, तो मौला ने उनको एक अलम दिया, अलमदार बनाया, उसके बाद ही लश्कर। इतना फ़र्क है कि इमाम ज़मान रुक के आपका इंतज़ार करें, और एक ये है कि आप इंतज़ार करें इमाम ज़मान को। ठीक है, लाजमी नहीं है कि इमाम ज़मान की, मैं खुद भी नियत ये रखता हूँ कि इमाम की ज़ियारत होनी चाहिए, लेकिन ज़ियारत तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा इमाम ज़मान मुझसे खुश हो जाए, और उसके लिए ये लाजमी है कि शरीयत का सही इल्म होना चाहिए। इमाम हुसैन की जो फ़ौज है ना करबला में, उसूलन तो वो जिसे कहा जाए कि फ़ौज, वो फ़ौज नहीं थी, वरना फ़ौज तो होती जिसमें ट्रेंड लोग हों, नौजवान ज़्यादा हों, औरतें नहीं होती, बहुत मैक्सिमम अगर औरतें हुई तो नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता होती हैं या पानी वगैरह पिलाने के हिसाब से। इसके अलावा वरना तो अमूमन क्या होता है, ज़्यादा तवाना, ताकतवर जिस्म के मालिक, मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं। लेकिन हुसैन की फ़ौज में 6 महीने के बच्चे से लेके और 90 साल के सही जितने जुबैर तक के लोग मौजूद हैं, और औरतों में आप देख लें कितनी बड़ी तादाद मौजूद है। इतनी थी कि अब्दुल्ला ने और दीगर असहाबे खानवादे के लोगों ने कहा था हुसैन अगर आप जा रहे हो तो आप चले जाओ, ये ख़वातीन को लेके नहीं जाओ। तो मौला हुसैन ने यही कहा था, जब तक ये मेरे साथ नहीं जाएंगे ना मेरा मिशन कामयाब नहीं होगा।
علماء کہتے ہیں کہ یہ جو امام حسین کی فوج ہے بالکل ایز اٹ از امام زمان کی فوج، یعنی اس میں 6 مہینے سے لے کے اور 90 سال تک کے لوگ ہوں گے، اس میں خواتین بھی شامل ہوں گی، اور میں تو کتنی دفعہ پڑھ چکا ہوں کتنی خواتین ہیں جو کہ امام زمان کے لشکر میں آئیں گی. تو بس وہاں کیا ہے، وہاں ایک فرق ہے. جب حبیب نے مظاہر کو بلایا تو مولا حسین نے ان کو خط لکھا الی رجل فقیہ یا الی رجل فقیہ، کہ ایک رجل فقیہ کی طرف مولا حسین یعنی کمانڈ رکھتے تھے فقہ پہ، جس کو حسین ابن علی بلا رہا ہے وہ مردوں کے اندر. یہ ایک میں اگزامپل کہہ رہا ہوں، ورنہ وہاں پہ گندی کو دیکھ لیں وہ بھی دین جانتا تھا، عیسائی تھا لیکن منصب امامات، مقام امامات، ولایت، ان سب کی معرفت تھی اسے. اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ان سب کو دیکھ لیں، اور عورتوں میں دیکھیں جناب زینب عالمۃ غیر معلمہ، یعنی وہ بھی فقیہ ترین خاتون تھی اپنے زمانے کی. یعنی حسین کے لشکر کے لوگوں کی جو کوالٹی تھی نا، یہ فقہ میں ماہر تھے. اچھا فقہ میں ماہر ہونے کا مطلب کیا کہ فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں، ان کو یہ پتہ تھا کہاں مارنا ہے کہاں نہیں مارنا. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، بندوق گولی دھڑا دھڑا چلا دی، ایک کو مارنا تھا 15 کو مارے کے آ گئے. ہم نے کوئی چٹکلا تو سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ تقریباً آج 6 محرم ہو گئی ہے، حضرت علی اکبر کے مصائب ہوں گے، تو اب وہ ٹائم نکل گیا کہ جس میں کر سکتا. لیکن امام حسین کا کیا ہے یا امام زمان کا کیا ہے، بندوق کے آگے شریعت ہے، بندوق کے پیچھے نہیں ہے. ہماری جو ہے نا بندوق کے پیچھے شریعت ہے، ہم غلط کام کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کو حلال کس طرح بنائیں، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. امام حسین کہتے ہیں نہیں، حلال یہ ہے، پہلے یہ دیکھو کہ چلے گی کہاں پہ، چلنے کا بھی کوئی جگہ ہے کہ نہیں. آپ کوئی اندر تو نہیں جاتے تھے، مثلا تلوار بھی ایک قتل کرنے کا ہتھیار ہے، لیکن اس کے اندر بندوق کے اندر فرق یہ کہ وہ فطری جنگ ہے، یہ غیر فطری جنگ ہے. یعنی آپ ایک کو مارنے آتے ہو 50 کو مار کے چلے جاتے ہیں، شریعت پہ انکار کرتی کہ یہ حرام طریقہ، اس کو نہیں اختیار کرو. جو لڑنے آیا ہے اس سے لڑو، بس اس کی لڑائی ہونی چاہیے، اس کو مارو، اگر وہ بھاگ جائے تو پیچھا نہ کرو. یعنی اتنا اسلام نے لحاظ کیا. تو کیا اسلام مجھے اور آپ کو بالکل اجازت دے دے گا کہ ارے یہ امام زمان کی فوج میں سارے کے سارے آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں؟ نہیں ایسا ہے. آپ کو تھوڑی بہت تو کردار دکھانا پڑے گا، چاہے ویسے پتنی کی طرح دکھائیں، یا آپ ابھی میں دیکھ رہا تھا حضرت مقداد اصحاب کی جو رینکنگ ہے نا، وہ ہے 10ویں رینکنگ پہ ہیں جو سب میں اوپر ہے جناب سلمان فارسی. اس کے بعد 9th رینکنگ پہ ہیں حضرت ابوذر غفاری، پھر 8 رینکنگ پہ ہے حضرت مقداد. لیکن ائمہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک چیز میں مقداد سلمان سے بھی آگے، یہ ائمہ کی روایت ہے. یعنی وہ کیسے، یعنی وہ اس میں کہ جتنا مقداد کو اہل بیت پہ یقین تھا، اس کی نسبت سلمان کو ایک موقع پہ شک پڑ گیا. نہیں، سلمان 10 درجے پہ ملنا اہل بیت کی ہیں، لیکن اس کے باوجود شک پڑ گیا. اب اس کی مثال ایسے دے سکتا ہوں کہ ایک بچہ فرسٹ آیا ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے جتنے کیمسٹری میں نمبر ہیں 3rd آنے والے کے کیمسٹری میں بہت زیادہ ہیں، باقی چیزوں میں وہ پیچھے. ایک بچے ہیں بہت اچھا ہے، بس یہی مقداد کا کام ہے کہ وہ جو اہل بیت کی محبت، ان پہ یقین کے اوپر جو پرچہ تھا نا، اس میں ان کے نمبر تھوڑے سلمان فارسی زیادہ تھے. کہتے ہیں کیوں؟ پھر امام خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب شہزادی کونین کی پسلیاں توڑی گئی، دروازہ گرایا گیا، تازیانہ مارا گیا، علی گلے میں رسی باندھی گئی، علی کو گھسیٹا گیا، تو سلمان کے دل میں ایک خیال آیا تھا کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ علی نے تلوار نہیں نکالی. بس یہ شک نے سلمان کو پیچھے کر دیا. جبکہ مقداد کہتے ہیں علی نہیں نکال رہے یہ بھی حق ہے، اور علی نکالے تو بھی حق ہے، مجھے کوئی شک ہی نہیں علی کے معاملہ میں. لیکن ایک وقت کے لیے جناب سلمان جو 10 درجے پہ فائز تھے، ان کے دل میں بھی خیال آ گیا اتنا سب کچھ ہو گیا. خیال کی بات کر رہا ہوں، بیان کرنے کی بات نہیں کر رہا، اندر کی پرور. یہ امام نے بتایا. تو کہتے ہیں کہ صرف یہ سوچا کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ علی تلوار نہیں نکال رہے، اتنا کچھ سب کچھ ہو رہا ہے، علی کو تلوار نکالنی چاہیے. بس اس پرچے کے اندر جو ہے مار کر، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اتنا یقین
कि मौला बोले कि खड़े होकर नमाज पढ़नी है तो खड़े होकर पढ़नी है, मौला बोले कि अगर हाँ उल्टे तरीके से पढ़नी है उल्टे तरीके से पढ़ें, वजू सीधा करना है तो सीधा करें, उल्टा करना है तो उल्टा करें। अली बिन जफ्फीन का वाक़या कितना मशहूर वाक़या है। छठे इमाम के ज़माने में हारून के वज़ीरों में था शिया था, किसी ने मुखबरी कर दी कि हारून ये शिया है जिसको तूने अपना वज़ीर बनाया हुआ ना, तो उसको चेक करने के लिए कि शिया है कि नहीं है, मौला ने पहले खत भेज दिया अली बिन जफ्फीन आज से तुम उल्टा वजू कर लो, यानी हम ऊपर से नीचे करते हैं, उनसे कहते नीचे से ऊपर करो। और उन्होंने कुछ अरसे तक एक लफ्ज़ नहीं बोला, हुक्म इमाम है ना उल्टा वजू, और ये हकीकत है, इमाम जिस तरह बोले नमाज उसी हालत में ठीक होगी। अगर मौलाना कहते हैं उल्टा वजू करके तो अब तुम सीधा वजू करके नमाज पढ़ोगे तो बातिल है, अब उल्टा करके ही नमाज सही होगी। अली बिन जफ्फीन करते रहे, कुछ अरसे बाद फिर एक खत आया कि अब तुम अपने पुराने उस पे रास्ते पे आ जाओ, और फिर हो गया। कुछ अरसे बाद जाके मौला से मुलाकात हुई तो मौला से सवाल किया, मौला आपने मुझे ये उल्टा करने को कहा तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई थी और तुम्हारे ऊपर सर्वेलेंस थी, ऑब्जर्वेशन हो रही थी, तुम्हें देखा जा रहा था, उनके मुखबिर या स्पाई जो सिपाही थे वो तुम्हें देख रहे थे, लिहाजा मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि तुम उल्टे करोगे। लेकिन कहीं रिवायत में नहीं मिलता कि मौलाना ने कहा अच्छा चलो ठीक है, जिन दिन तुमने उल्टी पड़ी ना अब दोबारा जो है ना नमाज की कज़ा कर दो, कुछ नहीं, जो इमाम बोले शरीयत वो हो जाती है, इमाम का हक़ ये है और इमाम का राइट भी है। अगर इमाम बोल दें, और आप देख लें मौला कायनात के वाक़यात में क्या बयान हो, यकीन और वफादारी और निसार होना या अपने आप को कुर्बान करने की। मैं रिवायत प्यार पढ़ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ चुका हूँ, दोबारा पढ़ के बस मसाइल की तरफ हम कि मौला कायनात जब खंदक में थे तो अमर बिन अब्दुवत जो था, अब्दुवत को क्रॉस करके आ गया था। देखिए ये होती है एतक़ाद, ये होता है ईमान। फिर इंसान डरता नहीं है किसी चीज़ से, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए फिर नहीं डरता। जब ये आ गया ना अंदर, एक गिरोह पूरा का पूरा गिरोह वो तो रिवायत में ऐसे बैठा था जैसे उनके सर पे जो है ना चिड़िया या चील ने अंडे दे रखे हैं, अंडे रखे हुए, ऐसे सुकून से बैठा हुआ था कि हिलेगा भी नहीं, जुम्बिश भी नहीं आएगी। अब मैं अजहर हसन जैदी साहब के जुमले नकल नहीं करना चाहता, वो तो बहुत मज़े के हैं। तो उनमें से एक आदमी बोला, ये अमर बिन अब्दुवत को जानते हो कितना ताकतवर है, कहते हैं उनकी जो ताकत है उसको कम करने के लिए कहा क्या, कह रहे एक दिन मैं जा रहा था इसके साथ, जब हालत कुफर में था, डाकुओं ने घेर दिया, इसने ऊँटनी को बच्चे को ढाल बनाया और लड़ने लगा 1000 लोगों से। इतना ताकतवर है, डिमोरलाइज करना अपने लोगों को, बजाय इसके कि उनको और मोटिवेट करो, डिमोरलाइज करना कि नहीं भाई बड़ा बात से कौन लड़ने आएगा। रसूल ने एक दफ़ा कहा तो अली खड़े हुए, दूसरी दफ़ा कहा तो अली खड़े हुए, तीसरी दफ़ा कहा तो अली खड़े हुए। जब चौथी दफ़ा कहा रसूल ने अली खड़े हुए तो कहा अली जानते कौन है ये, बोला कौन है भाई, ये उमर बिन अब्दुवत है, तो कहा मैं अली इब्न अबी तालिब। ये जो होता है ना अक़ीदा इंसान का मजबूत, ये उस वक़्त होता है कि जब दिल से बिल्कुल खुदा को मान लिया है, अनकंडीशनल माना है कि खुदा जो हुक्म देगा मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं उसको अंजाम दूँ, मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरी आरज़ू, मेरी तमन्ना नहीं चलती। तुम नहीं जानते, अगर खुदा पे यकीन है ना, अगर अभी मुसीबत है और खुदा पे यकीन है, समझे तुम्हारी बेहतरीन चीज़ है, और अगर तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी तो खुदा किसी सूरत में तुम्हारे लिए नहीं देगा। लेकिन जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छी है कि नहीं, वो खुदा बेहतर जानता है। आप देख लें करबला में आके तो कितना मुश्किल काम है करबला के मसाइब को बर्दाश्त करना। ये मौला हुसैन इतने अली थे कि जिन्होंने इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया। हज़रत अली अकबर का दिन है, जनाब ज़ैनब की यहाँ औलाद देर से पैदा हुई, इसलिए आप देखेंगे मौला मोहम्मद 11-12 साल के, और मौला हुसैन के जो अली अकबर हैं जो मशहूर रिवायत के मुताबिक 18 साल के, यानी अगर आप देखें तो 6-7 साल या 8 साल बड़े हैं मौला मोहम्मद से। सिर्फ इसलिए फ़र्क था कि जनाब ज़ैनब की औलाद लेट हुई। जब औलाद नहीं हुई तो अली अकबर को जनाब ज़ैनब जब पैदा हुए तो जनाब ज़ैनब ने कहा हुसैन मुझे ये गोद दे दो, मैं इस बच्चे को मैं पालूँ। और जनाब अली अकबर की परवरिश जनाब ज़ैनब, आपको सबको पता कि शब आशूरा हर माँ अपने बेटे को देखे, ये होती है इताअत, मोटिवेट कर रही थी बेटा कल करबला है।
बेटा कल करबला है, बेटा कल करबला है, कल इम्तिहान का दिन है, कल आजमाइश का दिन है, देखो तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करना। हर माँ अपने बच्चे को समझा रही, माँ अली अकबर की माँ भी समझा रही, बेटा देख लो कल इम्तिहान का दिन है, तो अपनी माँ को मायूस ना करना, अपनी माँ को शर्मिंदा ना करना, बेहतरीन जिहाद करना। तो माँ तो माँओं का जज्बा ही बिल्कुल चेंज था ना। देखिए यही मैं कहता हूँ, ये जब दीन अपने पे आ जाता है ना, लागू कर लेता है इंसान, तो भी मौत की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो मौत कुछ हैसियत नहीं रखती कि मरे या ना मरे, उसे कहते कोई फिक्र ही नहीं, ये जान तो अल्लाह की दी हुई है, अभी ले या साल बाद ले, जब मर्जी जाए खुदा ले ले। अगला दिन जब आया तो मौला हुसैन के पास अली अकबर की इजाज़त के लिए, तो बड़ा मशहूर जुमला है कि मौला ने कहा जाओ फिर अपनी माँ से इजाज़त लेके आओ। वो तो रात भर समझा रही थी माँ, वो अली अकबर ने फौरन कह दिया बाबा माँ तो मुझे कब की इजाज़त दे चुकी है, वो तो मुझसे रात से कह रही है कि बेटा कल कुर्बानी देंगे तुमने। मौला हुसैन ने कहा नहीं बेटा अली अकबर, मैं उस माँ की बात नहीं कर रहा, उस माँ की बात कर रहा हूँ जिसने तुझे पाला है। अब ये था इम्तिहान अली अकबर का सख्त तरीन इम्तिहान। जनाब ज़ैनब बैठी हुई थी, अली अकबर हुजरे में आए, जनाब ज़ैनब के जानू पे सर रखा। अब हम शक्ल पैगंबर बेटा ज़ैनब को भी उस वक्त में नाना याद आए उनको देख के लिए तो कहते हैं कि बालों में शहजादी हाथ फेरने लगे। अली अकबर ने कहा वो भी एक मसला दरपेश है, अब बोलो बेटा क्या बात है, जबकि तू खुद फकी है। जनाब ज़ैनब कहती है बेटा अली अकबर तुझे मुझसे पूछने की जरूरत है। ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लिमा अली अकबर जैसे बेटों को खिताब करके कह रही है बेटा तू मुझसे मसला पूछे, तुझे जरूरत है? कहा आप क्यों, मुझे इस वक्त इस मसले की जरूरत है, आपसे पूछना। तब पूछो बेटा क्या बात है। अब वो हिम्मत से कितना बता दें, मेरी माँ अफजल है या मेरे बाबा हुसैन की माँ अफजल है? जनाब ज़ैनब खड़ी हो गई। अली अकबर कैसी बात कर, हर हालत में हुसैन की माँ का मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। अब हुकूमत को ये बताएं कि अगर हुसैन की माँ पूछ रहे तुमने मेरे बेटे पे अपने बेटे को फौकियत दे दी? यहाँ पे ज़ैनब ने कहा अली अकबर अगर तुम डायरेक्ट आके मुझसे मांगता ना इजाज़त, ज़ैनब शायद तुझे मरने की इजाज़त नहीं देती। ज़ैनब के लिए बर्दाश्त नहीं था कि तुझे इस तरह इजाज़त दे दे, लेकिन तूने बात ऐसी करी कि तुझे ज़ैनब रोकेगी। और रिवायत का जुमला है कि मौला अली अकबर को इजाज़त मिली। अली अकबर ने चलना शुरू किया, जब चलने लगे तो महसूस हुआ कोई पीछे भारी कदमों से चला आ रहा है। मुड़ के देखा बाबा आ रहे थे, उधर के कहा बाबा इजाज़त दे दी आपने मुझे, पीछे क्यों आते? तो बेटा अली अकबर अगर तेरा कोई अली अकबर जैसा बेटा होता तो मैं सवाल बस बेटा जब तू जा ना तो मुड़ मुड़ के देखता रहे। अली अकबर गए, लेकिन जो रिवायत मैंने बहुत बड़े दाखिले से सुनी वो ये कहते कि जब अली अकबर जंग कर रहे थे ना, हुसैन खड़े होकर देख रहे हैं, जब अली अकबर दाएं तरफ हमला करते तो हुसैन दाएं तरफ अपने सुलझाने को लेकर जाते, जब अली अकबर बाएं तरफ आते तो हुसैन अपने आप को बाएं तरफ लेकर आते। यानी ऐसा लगता है कि हुसैन ये चाहते थे कि अली अकबर मेरी नजरों से बिल्कुल ओझल ना हो। ऐसे मौके पे जनाब ज़ैनब ने तिल्ले ज़ैनबिया से देखा ये मंजर कि कभी हुसैन दाएं होते हैं कभी हुसैन बाएं होते हैं। तो एक दफ़ा जनाब ज़ैनब ने दुआ करी, मैंने कि पढ़ी नहीं ये रिवायत में कह रहा हूँ कि किसी दाखिल में सुनी और बहुत मशहूर दाखिल है। उन्होंने ये कहा जनाब ज़ैनब ने परवरदिगारा इन बाप और बेटे की जुदाई से पहले मुलाकात करा देना। कहते हैं शायद जनाब ज़ैनब की ये दुआ कबूल हुई, अली अकबर के ऊपर पानी का गलबा या प्यास का गलबा आया, एक दफ़ा पलट के खैमों की तरफ आए, बाबा से कहा बाबा बहुत सब प्यास लगी, अगर पानी का इंतजाम हो जाए। बेटा जी पर पानी नहीं, एक काम करो अपनी ज़बान मेरे हालत में डाल। जैसे ही अली अकबर ने डाली फौरन खींच ली, बाबा आपकी ज़बान आपका हल तो मुझसे ज़्यादा खुश पड़ा। जाओ बेटा तुम्हें अब दादा हौज़े कौसर के सर आता। फिर अली अकबर ने जंग की, इतनी शदीद जंग की, कहते हैं एक मरहूम ने एक नेज़ा अली अकबर के सीने में मारा। नतीजा ये था कि उसकी वजह से अली अकबर ज़मीन करबला पे आए। अब ये रिवायत नकल है, जो नेज़ा था वो एक बड़ा हथियार था,
और अली अकबर कौन था? अली का पोता था। मुमकिन था कि वो नेजा अपने हाथ से निकाल दे, लेकिन जालिम ने जब नेजा मारा तो उसको घुमाने लगा। मौला अली अकबर ने पूछा क्या करते हैं जालिम? कहा मैं देखना चाहता हूँ हुसैन तेरे सीने से अली कैसे खींचे। जब मौला हुसैन आए ना, आंखों की निगाहें की रोशनी जा चुकी थी। अली अकबर का बेटा आवाज देते रहे ना, हुसैन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आएगा तेरी आवाज के सहारे तेरे तक पहुंचेगा। रिवायत के दिनों पहुंचे, अली अकबर को उठाने की कोशिश की, ज़ईफ़ी और सुबह से लाशें उठा रहा है, कमजोरी, 3 दिन का भूखा प्यासा है, वो कमजोरी का बेटा अली अकबर उठ नहीं रहे। बूढ़े बाप ऐसा करो अपनी बाहें मेरे गले में। अली अकबर ने इस हवाले से कि मेरा ये अली बाबा के ना महसूस हो, एक हाथ सीने पे रखा, एक हाथ से बाबा के गले में बांह डाली। फिर हुसैन ने कोशिश करी, कहा बेटा अली अकबर नहीं उठ रहे, ऐसा करो दोनों हाथों से मुझे मजबूती से थाम लो ताकि तुम्हारा बूढ़ा बाबा भी उठा ले। बस जैसे ही अली अकबर ने बाबा के गले में बाहें डाली, सीने से सीने टकराया होगा, हुसैन को कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। बेटा अली अकबर क्या है? कहा बाबा नेज़े की अली उठ रहे हैं। दोबारा लिटा अली अकबर को, तुम ही नहीं कर पा। बेटा वो जालिम मेरा सबर देखना चाहता है ना, तुम देखो। एक दफा अली अकबर को निकाला, अपने घुटने ज़मीन करबला पे, आगे करबला पे रखे, एक हाथ जख्म के अतराफ में रखा, दूसरे हाथ से अनी को पकड़ा। बस रिवायत का जुमला ये कहता है कि ये खींचने से पहले एक दफा मौला ने ऊपर देखा होगा, कहा होगा दादा इब्राहिम आगे देखो, ज़माने का इब्राहिम इस्माइल को जिंदा कर रहा है। और एक दफा इस्माइल को पुकारा होगा, दादा इस्माइल आगे देखो, ज़माने का इस्माइल जिंदा हो रहा है। ना इसके हाथ बंधे हैं, ना इब्राहिम की आंखों पे पट्टी है, तो कुछ بعید नहीं। अपने बाबा की तरफ रुख करके कहा, बाबा अरे सबकी मदद को आते थे, आज अपने बेटे की मदद को आओ। और कुछ भाई नहीं, आली मदद के खींचना था, अली का खींचना था। अली अकबर का जिस्म पे लर्जा आया, अली अकबर के जिस्म से लरज़ ज़मीन करबला में लर्जा आया। बस एक निदाए गैबी आना शुरू हुई, वाह अली अकबर। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, कहती थी ये आँखों भरी मैया से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। कहती थी ये आँखों भरी मैया से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक सुहानी, अरमान था पहनाऊंगी पोशाक सुहानी। अफसोस के रात आई न तुझको ये जवानी, क्या हो गया दिल पर, है अली अकबर, है अली अकबर। इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं, इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं। बस एक झलक तेरे की सुगरा को दिखा दूं, बेचैन थी बाहर, है अली अकबर, है अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया। वो गेसु वाला है मेरा, मुँह में नहाया, ये
کیا ہوا دل پر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، 13ویں 18ویں منت کو ذرا میں تو بڑھا دوں، پھر 18ویں منت کو ذرا میں تو بڑھا لوں، پھر تیرے لے کے بلائیں تجھے جینے کی دعا دوں، صدقے ہوئی مادر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے، پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل پر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، تم ہی کیا لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تم ہی کیا لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل بھر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، آئے جو ہمیں لوٹنے میں ستم کر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم کر، وعدے کی صدا ہے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوب بھری میں پیاس لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، صلی علی محمد، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم محمد اللہ رائے سید النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، السلام علیکم جمیع الشہداء کربلا وسیران بقوت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمول الوالد المقبول والمقبول من الرسول يا ابو الحسن يا علي صلى الله عليه بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليكم يا شريف القرآن، السلام عليكم يا مالك بني الزيب والزيان، السلام عليكم يا مصدر الإيمان،
سيدي عجل الله تعالى فرجه وسار الله مخرجه وله رحمة الله وبركاته. تنبيه امام زوائم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه